వెల్కమ్ టు S6 టీవీ తెలుగు. బులెటిన్ల ముందుగా హెడ్లైన్స్. భారత్ అమెరికా టెక్ భాగస్వామ్యం కీలకం, సుందర్ పిచాయ్. ఢిల్లీ ఏఐ సదస్సులో తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పాల్గొన్నారు. పుష్కరాల్లో గోదావరి పవిత్రతకు కట్టుదిట్టమైన చర్యలు, మంత్రి నిమ్మల. నందమూరి బాలకృష్ణ హిందూపురంలో సొంతింటి నిర్మాణానికి భూమి పూజ. అమీర్పేట మైత్రి వనంలో అగ్ని ప్రమాదం, ఇన్స్టిట్యూట్లో విద్యార్థులు చిక్కుబాటు. ఏఐ ఇంపాక్ట్ సమ్మిట్ సందర్భంగా ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ న్యూఢిల్లీలో ఏఐ మరియు డీప్ టెక్ స్టార్టప్ సంస్థల సీఈఓలతో సమావేశమయ్యారు. సాంకేతిక రంగంలో భారత్ను ప్రపంచ నాయకత్వం స్థాయికి తీసుకెళ్లే దిశగా ఈ సమావేశం కీలకంగా నిలిచింది. ఈ సమావేశంలో కృత్రిమ మేధస్సు, మెషిన్ లెర్నింగ్, సెమీ కండక్టర్స్, క్వాంటమ్ కంప్యూటరింగ్, డేటా సెక్యూరిటీ వంటి రంగాల్లో పనిచేస్తున్న స్టార్టప్ సంస్థల ప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు. గూగుల్ సీఈఓ సుందర్ పిచాయ్ భారత్ అమెరికా టెక్నాలజీ భాగస్వామ్యాన్ని ప్రశంసించారు. అమెరికా నేతృత్వంలోని పాక్స్ సిలికా కార్యక్రమంలో భారత్ చేరడాన్ని ఆయన అభినందించారు. ఈ కార్యక్రమం ముఖ్య ఉద్దేశం టెక్నాలజీ సరఫరా వ్యవస్థలను సురక్షితంగా ఉంచడం మరియు రెండు దేశాల మధ్య వాణిజ్య భాగస్వామ్యాన్ని పెంపొందించడం అని తెలిపారు. కృత్రిమ మేధస్సు ప్రయోజనాలు అందరికీ అందాలంటే దేశాలు కలిసి పనిచేయాలని పిచాయ్ అన్నారు. భారత్లో ఏఐ అభివృద్ధికి గూగుల్ పూర్తి సహకారం అందిస్తుందని చెప్పారు. రైతులకు వర్షాల అంచనాలు, ఆరోగ్య సేవల్లో సాంకేతిక సహాయం, మరిన్ని భాషల్లో సమాచారం అందుబాటులోకి తీసుకురావడం వంటి పనులు చేస్తున్నామని వెల్లడించారు. భారత్లో ఏఐ భవిష్యత్ ఎంతో గొప్పగా ఉంటుందని ఆయన విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు. I believe India is going to have an extraordinary trajectory with AI, and we are supporting with a full stack commitment, including products, skilling, and infrastructure. First, products. We are working on building AI products and solutions for Indian consumers and businesses. To empower India's incredible developer community, we've already contributed 22 Gemma models to AI Kosh. And we are working closely with the government to bring AI applications with real-world impact, be it through delivering timely monsoon forecasts to farmers, helping healthcare workers screen for diseases like diabetic retinopathy, or making information and services accessible in more languages. Our commitment extends to reimagining the products people use every day. As one example, AI is changing the way people use search. Indian users are amongst the highest adopters of voice and visual search globally. Our scam detection features with Circle to Search and Lens are used in India more than anywhere else. The Gemini app is growing rapidly across the world, and it's available in 10 languages spoken in India. And YouTube supports a vibrant ecosystem of Indian content creators sharing music, arts, and culture with the world. Second, skilling. Through the AI Skill House, we are working to equip 10 million future Indian leaders with the tools to drive global progress. We are also partnering with Vadvani AI to reach students and early career professionals with their Google AI certificate, which we announced earlier this week. Third, infrastructure. Last year, we announced a $15 billion investment in Indian infrastructure with the AI hub in Vizag at the center. This hub will house gigawatt-scale compute. When finished, it will bring jobs and the benefits of cutting-edge AI to people and businesses across India. Building on this, we recently announced the India-America Connect initiative,
which will deliver new subsea cable routes to connect the US, India, and multiple locations across the southern hemisphere. Combined with our existing cable systems, this initiative will significantly expand the digital trade routes and serve as a literal bridge between our two countries. Of course, none of this would be possible without stable supply chains built on a foundation of shared trust. Products, subsea cables, AI hubs are all dependent on a complex flow of goods and components across borders. ఢిల్లీలో జరుగుతున్న ఏఐ సదస్సులో తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పాల్గొన్నారు. ఏఐ ఏషియాకు ఇప్పటికే మొదలైందని అన్నారు. గతంలో పారిశ్రామిక విప్లవం వచ్చింది, ఇప్పుడు సాఫ్ట్వేర్ విప్లవం నడుస్తోంది. ఏఐ రంగంలో భారత్ గ్లోబల్ లీడర్గా ఎదగాలి. ఏఐ అభివృద్ధి కోసం ప్రత్యేకమైన వార్ రూమ్ ఏర్పాటు చేయాలి. ఏఐ వార్ రూమ్ కోసం హైదరాబాద్ ఎంతో అనువైన ప్రదేశం. హైదరాబాద్లో ఏఐ వర్సిటీని ఇప్పటికే సకల వసతులతో ఏర్పాటు చేశాం. ఏఐ రంగంలో ఎన్నో అవకాశాలు ఉన్నాయి, వాటిని భారత్ అందిపుచ్చుకోవాలి. ఏఐలో స్టార్టర్లను ప్రోత్సహించాలి. ప్రతి 6 నెలలకు ఒకసారి హైదరాబాద్ వంటి ప్రదేశంలో ఏఐ సదస్సులు జరగాలి అని రేవంత్ అన్నారు. ప్రపంచంలోని టెక్నాలజీ దిగ్గజాలన్నీ ఈ సదస్సుకు వచ్చాయని, ఆలోచనలే మన జీవితాల్లో మార్చివేస్తాయని చెప్పారు. మనిషి కంటే ఏఐకి ఎక్కువ తెలివితేటలు ఉన్నాయి అని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అన్నారు. Today, we are witnessing the rise of our greatest invention, that is AI. Artificial intelligence has made a GPU chip more intelligent than humans. It can write poetry and reports, make films and presentations, and it knows almost everything. These days, people say on social media that humans are not the most intelligent anymore. Race has already begun. We see leadership of a few countries, companies, and people. India missed the industrial revolution and the manufacturing revolution. We played a role in services revolution, especially software and telecom. But even in software, we created services but not global products. Google search, Google Maps, Twitter, Facebook, YouTube, and WhatsApp. We Indians use them. We Indians work in these companies, but we don't own them. We did not create them. There are two ways any country can influence a global trend: use or produce. With AI, we have to both produce and use. India must become a leader in all layers of AI: chips, green energy, data storage, platforms, applications, and services. We must create a roadmap to ensure a real leadership in top 3 layers. Secondly, India must create a war room with center and states to monitor and respond to AI developments. An AI war room for India is crucial because developments in AI can be very quick. Hyderabad can build an AI war room for India with support of Government of India. We need to establish an AI university of global standards with top facilities focusing on original research. We have seen many of controversies in this event. Fourthly, to lead an AI revolution, we have to manufacture GPU chips. We have to become part of the entire supply chain. We must get rare minerals. Fifth, we have to put a system to estimate job losses because of AI. India cannot delay this anymore. We have to invest massively in reskilling of people who lose their jobs. India needs an AI fund for startups, so our youth can work on all areas of AI and aim to become unicorns.
Telangana can establish an AI startup village for entire country with హిందూపురం తనకు సొంతూరు లాంటిదని నటుడు ఎమ్మెల్యే బాలకృష్ణ అన్నారు. నియోజకవర్గ ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండడం కోసం ఇక్కడ సొంతింటి నిర్మాణానికి పూనుకున్నట్లు ఆయన తెలిపారు. వర్ణమ్మ కాలనీలో సొంతింటి నిర్మాణం కోసం బాలకృష్ణ శుక్రవారం భూమి పూజ చేశారు. అనంతరం నిర్మాణ పనులు ప్రారంభించారు. హిందూపురాన్ని అన్ని విధాల అభివృద్ధి చేస్తామని బాలకృష్ణ తెలిపారు. ఈ రోజు సొంతింటికి ఇక్కడ భూమి పూజ చేయడం జరిగింది. మరి తెలుగువాడి గుండె ధైర్యం, తెలుగు తేజం అన్న నందమూరి తారక రామారావు గారు అందరికీ అన్నగారు, నాకు నాన్నగారు. ఆయన 85లో ఇక్కడి నుంచి శాసనసభ్యుడిగా ఎన్నికవ్వడం, మా నాన్నగారిని 3 సార్లు శాసనసభ్యులుగా ఎన్నుకుని ముఖ్యమంత్రిని చేసిన ఘనత, అలాగే ఒక చరిత్ర సృష్టించింది హిందూపురం నియోజకవర్గం ప్రజలు. మరి ఆయన కొడుకు, ఆయన వారసుడిగా, ప్రజా నాయకుడిగా నన్ను కూడా 3 సార్లు ఇక్కడి నుంచి ఎన్నుకోవడం, అలాగే ఎంత ఘనమైన విజయాన్ని ఇచ్చిన హిందూపురం నియోజకవర్గం ప్రజలందరికీ ఘనంగా అభివృద్ధి చేయాలి అన్న సంకల్పంతో శరవేగంగా ఇవాళ ఇక్కడ భూమి పూజ చేసి ఒక ఇల్లు కట్టుకోవాలి, ఇక్కడ నాకు ఉండాలి ఒకటి అన్న ఒక ఉద్దేశంతో ఉన్నాను. ఇంతకుముందు ఇక్కడ దీంట్లో ఉన్న అందరికీ చేరువుగానే ఉంటున్నాం. అందరూ నా దారిలోని బాటలోనే అందరూ కూడా ఇక్కడ ప్రజా నాయకులు అయితేనేమి, లేకపోతే కార్యకర్తలేమి అందరూ కూడా నడుస్తున్నారు. అందరూ అడుగుతున్నారు ఇక్కడ ప్రజలు, ఏమి మీరు ఇల్లు కట్టరా ఇక్కడ అని. కానీ ఎక్కడైతే సరే, ఇక్కడ నాకు ఆ కళామ తల్లి ఆ కళారంగాన్ని నాకు ఇచ్చి, అలాగే ఇక్కడ హిందూపురం నియోజకవర్గం సేవలు అందించడానికి ఆయన 3 సార్లు, ఇప్పుడు 3వసారి మళ్ళీ ఇక్కడి నుంచి ఎన్నికయ్యే, అలాగే సేవ చేసే భాగ్యం. అలా క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ ద్వారా ప్రపంచంలోనే 1వ స్థానంలో ఉంది క్యాన్సర్. మరి దానికి ఇల్లు కట్టడం, అలాగే నాకు కట్టాలని, ఎందుకంటే నేను ఇవాళ ఏ వస్తునో నాకే తెలియదు. నేనేమో పుట్టింది చెన్నైలో, నేనంతా పెరిగింది హైదరాబాద్ లో. ఇప్పుడేమో అవిభక్త ఆంధ్ర రాష్ట్రం. ఇవాళ అంటే రాష్ట్రాలు వేరైనా మన అంతరంగాలు ఒకటేనన్నా, ధ్యాసలు వేరుగా ఉన్న మన భాష తెలుగు భాష అన్న అన్నారు తారక రామారావు. అలాగే ఆయన అడుగుజాడల్లో నడుస్తూ ఎవరు ఎక్కడున్నా కూడా తెలుగు వాళ్ళు. నేను పెరిగిందంతా హైదరాబాద్ లో. నేను ఇవాళ సరే జూబ్లీ ఇల్లు ఉందంటే అది నాన్నగారు మాకు ఆయన కట్టించి ఇచ్చింది. నాకు జూబ్లీ నిల్లుపూరు. ఇవాళ నా సొంతంగా నేను ఇల్లు కట్టుకుంటా అంటే హిందూపూర్ నా సొంత, నేను సొంతంగా అది నాకు సొంత ఊరు అంటే ఇప్పుడు హిందూపూరు. అది నా అడ్రస్, కేర్ ఆఫ్ హిందూపూర్. పుష్కరాల సమయంలో గోదావరి పవిత్రతను కాపాడేలా కాలుష్యానికి గురి కాకుండా చర్యలు తీసుకుంటామని ఏపీ మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు తెలిపారు. గోదావరి నది కాలుష్యంపై ఎమ్మెల్యే నల్లమిల్లి రామకృష్ణారెడ్డి శాసనసభలో అడిగిన ప్రశ్నకు మంత్రి సమాధానమిచ్చారు. పుష్కరాల నిర్వహణకు సంబంధించి ఇప్పటికే మంత్రివర్గ ఉపసంఘం ఏర్పాట్లు అయిందని తెలిపారు. భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా తగిన చర్యలు తీసుకుంటామన్నారు. కాలంలో వ్యర్థాలు తొలగించామని జనసేన ఎమ్మెల్యే బొలిశెట్టి శ్రీనివాస్ కోరగా తగిన చట్టాలు చేసే విధంగా ఆలోచనలు చేపట్టనున్నట్టు మంత్రి నిమ్మల తెలిపారు. 2027వ సంవత్సరంలో మరి 26/6/2027 నుండి 7/7/2027 అంటే 12 రోజుల పాటు ఈ యొక్క గోదావరిలో జరిగేటువంటి పుష్కరాలు ఒక ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి వేడుకలు. ఈ యొక్క పుష్కరాలు అటువంటి ఆధ్యాత్మికమైన వేడుకలు జరిగేటువంటి పుష్కరాల సందర్భంగా నది యొక్క పవిత్రతను కాపాడేటువంటి విధంగా, కాలుష్యాన్ని నియంత్రించేటువంటి విధంగా ఖచ్చితంగా ఈ ప్రభుత్వం అత్యంత నిబద్ధతో వ్యవహరిస్తుంది. అందులో భాగంగానే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా ఈ పుష్కరాలు దృష్టిలో పెట్టుకునే ఒక కేబినెట్ సబ్ కమిటీని కూడా నియమించడం, అదేవిధంగా దీంతో ఒక రివ్యూ మీటింగ్ కూడా ముఖ్యమంత్రి గారే స్వయంగా తీసుకుని ఈ యొక్క శాఖలు, అంటే ఇందులో అన్ని శాఖలు కూడా మిళితమై ఉన్నాయి. పర్టికులర్గా ఏదైతే ఈ యొక్క రెవెన్యూ, ఎండోమెంట్, ఇరిగేషన్, R&B, పంచాయతీరాజ్, హెల్త్, ఇట్లా ఏదైతే ఎలక్ట్రిసిటీ, టూరిజం, పొల్యూషన్ బోర్డు గౌరవ సభ్యుడైనట్టుగా ఇవన్నీ కూడా సమన్వయం చేసుకుని ఖచ్చితంగా ఈ యొక్క పొల్యూషన్ లేనటువంటి విధంగా కొన్ని చర్యలు కూడా, అంటే భక్తుల యొక్క రద్దీని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఆ భక్తుల రద్దీ ఆ యొక్క నది యొక్క పవిత్రత మీద, పొల్యూషన్ మీద పడకుండా ఒక ప్రణాళికాబద్ధంగా తీసుకెళ్ళడానికి ఏవైతే స్నానఘట్టాలు ఏదైతే నిర్మాణం చేస్తూ ఉన్నామో
ఆ స్నానఘట్టాలు చూస్తే గతంలో పుష్కరాలు జరిగినప్పుడు 234 స్నానఘట్టాలుంటే ఈ సంవత్సరం దాన్ని 359, అంటే 125 స్నానఘట్టాలు ఎక్కువ మన ప్రతిపాదనలు ప్రభుత్వానికి పంపించడం జరిగింది అధ్యక్ష. అంటే తద్వారా ఎక్కువ స్నానఘాట్లుండి ఎక్కువ చోట్ల పబ్లిక్ డిస్ప్లే అవుతే తద్వారా కొంత పొల్యూషన్ తగ్గించడానికి, కొంత నియంత్రించడానికి అవకాశం ఉంటుందనేటువంటిది ఒకటి. రెండోది వ్యర్థాల నిషేధం. ఇప్పుడే గౌరవ సభ్యులు చెప్పినట్లుగా వాస్తవం అధ్యక్ష, ఈవేళ నదుల్లో కానీ కాలువల్లో కానీ జంతు కలేబరాలు కానీ డ్రైన్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా ప్లాస్టిక్ కానీ ఇవన్నీ కూడా కాలువల్లోనే డస్ట్బిన్లుగా వాడుతున్నటువంటి పరిస్థితుల్లో ఈ యొక్క ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలన్నీ కూడా క్లియర్గా మనం దాన్ని నియంత్రించి నిషేధం కూడా విధించడం జరిగింది అధ్యక్ష. అదేవిధంగా ఆ సమయంలో ఆ పూజా సామాగ్రి కానీ అదేవిధంగా పువ్వులు కానీ ఎటువంటి అయితే మనం నదుల్లో వేస్తామో పవిత్రంగా దాన్ని కూడా ఎప్పటికప్పుడు తొలగించేటువంటి విధంగా తీసే విధంగా కూడా చర్యలు తీసుకోవాలని. హైదరాబాద్ అమీర్పేట మైత్రివనంలో నీలగిరి బ్లాక్ భవనంలో అగ్ని ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. 4వ అంతస్తులోని ఓ ఇన్స్టిట్యూట్ లో చిక్కుకున్న విద్యార్థులు ప్రాణాలు రక్షించుకునేందుకు బాల్కనీ నుండి కింద అంతస్తులకు దిగిన విద్యార్థులు పైన చిక్కుకున్న మరికొంతమంది విద్యార్థులను బాల్కనీ నుండి కాపాడే ప్రయత్నం చేస్తున్న పోలీసులు, ఫైర్ సిబ్బంది. తాడిపత్రి ప్రజలకు మౌలిక సదుపాయాలను ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా అందించడమే లక్ష్యంగా తాను తన తండ్రి మున్సిపల్ చైర్మన్ జేసీ ప్రభాకర్ రెడ్డితో కలిసి ప్రణాళికాబద్ధంగా పనులు చేపట్టనున్నట్లు ఎమ్మెల్యే జేసీ అశ్మిత్ రెడ్డి అన్నారు. తాడిపత్రిని డ్రీమ్ సిటీగా భవిష్యత్ తరాలకు దేశానికి చూపించడమే తమ ధ్యేయమని, అందులో భాగంగానే తాడిపత్రిలో పలు అభివృద్ధి పనులను చేపట్టేందుకు నేడు భూమి పూజ కార్యక్రమాలను చేపట్టడం జరిగిందన్నారు. ప్రభుత్వం వద్ద నిధులు లేకపోయినా ₹1 కూడా తాడిపత్రి మున్సిపల్ అభివృద్ధి కోసం ఇవ్వకపోయినా పనులను ఏడాదిలోగా పూర్తి చేసి అనుకున్న లక్ష్యాన్ని సాధిస్తామన్నారు. తాడిపత్రి ప్రజలుగా మీరు కట్టే వివిధ రూపాల పన్నుల మొత్తాన్ని మున్సిపల్ చైర్మన్ జేసీ ప్రభాకర్ రెడ్డి చొరవతో ముందస్తు ఆలోచనలతో తాడిపత్రిని అభివృద్ధి పదంలో నడిపించాలన్న లక్ష్యంతోనే తాము ముందుకు వెళ్తున్నామన్నారు. భవిష్యత్తులో మౌలిక సౌకర్యాల కల్పనలో తాడిపత్రి ప్రజలకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు రాకుండా మెరుగైన సేవలు అందించడంలో భాగంగానే ఈ అభివృద్ధి పనులను చేపడుతున్నట్లు ఆయన వివరించారు. ఈ అభివృద్ధి పనుల మూలంగా మున్సిపాలిటీకి కొన్ని కోట్ల రూపాయలు ఆదాయం సమకూరడం జరుగుతుందన్నారు. అభివృద్ధి పనుల శంకుస్థాపన కార్యక్రమంలో భాగంగా జాయ్ పార్క్ ఎదురుగా ఉన్న మున్సిపల్ స్థలంలో ₹40 కోట్ల వ్యయంతో మున్సిపల్ కాంప్లెక్స్ షాపింగ్ నిర్మాణానికి ఎమ్మెల్యే జేసీ అశ్మిత్ రెడ్డి, ఆయన తండ్రి మున్సిపల్ చైర్మన్ జేసీ ప్రభాకర్ రెడ్డి భూమి పూజ నిర్వహించారు. అలాగే నందలపాడు నందు సోలార్ ప్లాంట్ ఫేజ్ 1, 2, 3 పనులను ₹4.10 కోట్లతో చేపట్టినందుకు భూమి పూజ నిర్వహించారు. అలాగే భూగర్భం మురుగునీటిని శుద్ధి చేసి వాటిని పరిశ్రమకు నీటిని సరఫరా చేసే పైలట్ ప్రాజెక్ట్ పనులకు ఎమ్మెల్యే జేసీ అశ్మిత్ రెడ్డి, మున్సిపల్ చైర్మన్ జేసీ ప్రభాకర్ నిధులు భూమి పూజ నిర్వహించారు. ఏడాది కాలంలోగా తాడిపత్రిలో అభివృద్ధి పనులను పూర్తి చేయడమే కాకుండా మరిన్ని అభివృద్ధి పనులను చేపట్టడంతో పాటు ప్రజల మెరుగైన నాణ్యత సేవలను అందించి తాడిపత్రిని డ్రీమ్ సిటీగా మార్చి ప్రజలకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా చూపడమే తమ లక్ష్యమని ఈ సందర్భంగా వారు ప్రజలకు వివరించారు. నేను కూడా మీ మాదిరే డబ్బులు సంపాదాలంటే దండిగా సంపాద తెలివి ఉంది, దండిగా ఇచ్చినాడు దేవుడు. కానీ నాకు ఒక్కటే సంతోషం, దగ్గర ప్రభాకర్ రెడ్డి అందరికి తెలుసు,
తెలియని వాళ్ళు చేతులు ఎత్తండి. ఏం అర్థం కాలేదా? ప్రభాకర్ రెడ్డి తెలియని వాళ్ళు నుండి చేయొద్దండి అంటారా? మీరిచ్చిన వరం. నేను ఏది ఆలోచనతో ఈ ఊరు ఎక్కడో తీసుకెళ్లాలని ఉంది. మా నాన్న మమ్మల్ని అందరి ప్రపంచం చూపించినాడు. లేదంటే మేము కూడా లుంగిగాళ్ళమే. దేవుడిచ్చిన వరం. మా నాన్నకు ఆలోచన రావడం. మన మున్సిపల్ ఆఫీస్ చూసినారా? ఎక్కడైనా ఇట్లా మున్సిపల్ ఆఫీసులు ఉన్నాయా? నా కోరిక, నేను 1974లో బిఏ అయిపోయింది. అయిపోయినాక ఏదో నా బస్సులు నాకంతా, నేను బస్సులు కూడా ఎప్పుడు మా అమ్మతో కొట్లాడి ఆడపోయి మరి రన్ చేసుకున్నా. ఎప్పుడుగో కలగంటున్నా నా లైఫ్ ఇలాగుండాలా అని. తోచింది ఒక బుక్ రాయాలని. 2018లో బిఏ ఉంటే బుక్ రాయలేం, పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ ఉండాలా. ఒక డ్రీమ్, ఒక కళ. ఏం తెలుసా? వితౌట్ ద అసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్, హౌ టు డెవలప్ ఏ మున్సిపాలిటీ అండ్ పంచాయత్. ఆ ఆలోచన ఎప్పుడు అదే ఆలోచనే. ఇప్పుడు మా అమ్మ చెప్పింది, ఎప్పుడు ఆలోచనేది. మరి నాకు దేవుడు ఆ పుట్టిలేదే, అందుకే నీ ఇంతమందిని నాకు ఇచ్చినాడు. విశాఖ ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో ఏబీవీపీ కార్యకర్తలైన విద్యార్థులపై దాడి నేపథ్యంలో ఏబీవీపీ కార్యకర్తలపై దాడి చేసిన ఎస్ఎఫ్ఐ నేతలను అరెస్టు చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ మెయిన్ గేట్ ఎదుట నిరసన కార్యక్రమం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా ఏబీవీపీ విద్యార్థి సంఘ నేతలు, ఏబీవీపీ రాష్ట్ర కార్యదర్శి వెంకటగోపి మాట్లాడుతూ విద్యార్థుల పేరిట ఎస్ఎఫ్ఐ గూండాలు దాడి చేయటాన్ని ఖండిస్తున్నామని, వీరిపైన యూనివర్సిటీ వీసీ తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని, అదేవిధంగా ఆర్ఎస్ఎస్ శాఖకు సంబంధించి విద్యార్థులు వారే స్వయంగా నడుపుకుంటారని, పీజీ పేరిట దేశవ్యాప్త యూనివర్సిటీలో అడ్మిషన్ లేకుండా తిష్టవేసిన కమ్యూనిస్టులకు బయటకు పంపిస్తే విద్యా వ్యవస్థ బాగుపడుతుందని, అలాగే ఏబీవీపీ ఈ సంఘటనలో ఎవరిపైన కంప్లైంట్ చేసిందో వారందరిపైన పోలీసులు తక్షణమే చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు. నమస్కారం, నా పేరు వెంకటగోపి, ఏబీవీపీ రాష్ట్ర కార్యదర్శి. ఏదైతే 17వ తారీఖు ఆర్ఎస్ఎస్ శాంతియుతంగా వారి యొక్క శాఖ నడుపుకుంటా ఉంటే, ఏదైతే కమ్యూనిస్టు గుండాలు ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళు వారి యొక్క శాఖ శాంతియుతంగా జరుగుతున్నటువంటి శాఖ పైన దాడి చేసి భౌతిక దాడికి పాల్పడటం జరిగింది. మిత్రులారా, విద్యార్థి మిత్రులందరికీ, ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి విద్యార్థి మిత్రులందరికీ నేను ఇదే స్పష్టం చేయదలుచుకుంటా ఉన్నా. ఎవరైతే ఎస్ఎఫ్ఐ పేరుతో విద్యార్థులమని కళ్ళిబుల్లి కబుర్లు చెప్పి ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో ఎస్ఎఫ్ఐ గుండాలు ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళు, నేను ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ విద్యార్థిని అని చెప్పుకుంటూ ఈ కమ్యూనిస్టు గుండాలు ఆర్ఎస్ఎస్ ఒక మతోన్మాద శక్తిగా చూపించేటువంటి ధోరణి మనం చూస్తా ఉన్నాం మిత్రులారా. ఎందుకంటే వీరి యొక్క అస్తిత్వాన్ని కోల్పోయినటువంటి పరిస్థితి మనం ఈ రోజు దేశవ్యాప్తంగా, ప్రపంచవ్యాప్తంగా చూస్తా ఉన్నాం. ఇదే కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా 1925లో డిసెంబర్లో స్టార్ట్ చేయబడింది. ఇదే ఆర్ఎస్ఎస్ రాష్ట్రీయ స్వయం సేవక్ సంఘ్ అదే 1925 విజయదశమి నాడు మొదలవడం జరిగింది. మనందరం చూస్తా ఉంటే కమ్యూనిస్టు పార్టీ యొక్క సిద్ధాంతాలను దేశం మొత్తం ప్రతి ఒక్క సంఘము కూడా, ప్రతి ఒక్క విద్యార్థి విభాగం కాకుండా సమాజంలో ప్రతి ఒక్కరు కూడా చీకొట్టినటువంటి విధానం మనం చూస్తా ఉన్నాం. అదే ఆర్ఎస్ఎస్ ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ యొక్క విద్యార్థులమని చెప్పుకుంటూ ఎస్ఎఫ్ఐ గుండాలు ఈ రోజు యూనివర్సిటీ లోపల క్లాస్ తిరిగి మీరు సింపతి గెయిన్ చేయడం కోసం, విద్యార్థులు తప్పుగా పట్టించడం కోసం ప్రయత్నిస్తా ఉన్నారో వీళ్ళందరి మీద కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని వీసీ గారు డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. అదే విధంగా ఆర్ఎస్ఎస్ యొక్క శాఖ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి విద్యార్థులు స్వయంగా వాళ్ళు నడుపుకుంటారు. వారికి ఎటువంటి అర్థం వచ్చినప్పటికీ కూడా వీసీ గారు కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలి. ఇదే విధంగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వైస్ ఛాన్సలర్ గారిని మేము తీవ్రంగా మాట్లాడుతూ ఉన్నాం. ఏంటంటే ఎవరైతే
ఈ గుండాయిజానికి యూనివర్సిటీలో పాల్పడుతూ ఉన్నారో వీరందరిపైన చర్యలు తీసుకోవాలి. ఏబీవీపీ ఏదైతే కంప్లైంట్ చేసిందో పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళి వీళ్ళందరి పైన కంప్లైంట్ రిజిస్టర్ చేసి తక్షణమే వాళ్ళందరినీ అరెస్ట్ చేయాలని ఏబీవీపీ డిమాండ్ చేస్తా ఉంది. అదే కాకుండా ఈ రాష్ట్రం మొత్తం మనం చూసుకున్నట్టయితే కమ్యూనిస్టు ఆర్గనైజేషన్స్ లో ఉన్నటువంటి విద్యార్థి నాయకులుగా చలామణి అవుతున్నటువంటి ఈ నాయకులందరూ కూడా 30 సంవత్సరాలు పైబడి ట్రిపుల్ పీజీలు పిహెచ్డీల పేర్లతో యూనివర్సిటీల్లో అడ్మిషన్ లేకుండా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా యూనివర్సిటీలో ఉన్నటువంటి కమ్యూనిస్టు విద్యార్థి నాయకులందరినీ కూడా అడ్మిషన్ లేని వాళ్ళందరినీ కూడా పెకిలించి వేసి యూనివర్సిటీలను ప్రక్షాళన చేస్తేనే ఈ రాష్ట్రంలో యూనివర్సిటీలు బాగుపడతాయి, విద్యార్థులకి సమూలమైన విద్య అందుతుందని నేను ఈ విధంగా తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటాను. వందే మాత్రం. మెగాస్టార్ చిరంజీవి పెళ్లి రోజు సందర్భంగా తిరుపతిలో అభిమానులు సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు. మెగా అభిమానులు జనసేన టీడీపీ కార్యకర్తలు కలిసి అనాథ పిల్లలకు అన్నదానం చేశారు. తిరుపతిలోని పాస్ మనో వికాస్ కేంద్రంలో మెగాస్టార్ వీరాభిమాని పొర్లదండాల ఈశ్వర్ రాయల్ ఆధ్వర్యంలో ఈ కార్యక్రమం జరిగింది. అనాథ పిల్లలకు భోజనం ఏర్పాటు చేసి వారి ముఖాల్లో ఆనందం నింపారు. ఈ సందర్భంగా ఈశ్వర్ రాయల్ మాట్లాడుతూ మెగాస్టార్ కుటుంబం ఎల్లప్పుడూ సుఖ సంతోషాలతో ఉండాలని శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామిని ప్రార్థించామని తెలిపారు. అలాగే సనాతన ధర్మ పరిరక్షణకు మద్దతుగా త్వరలో తిరుపతి నుంచి అయోధ్య వరకు సైకిల్ యాత్ర చేపట్టనున్నట్లు ప్రకటించారు. ఇలా సేవా కార్యక్రమాల ద్వారా అభిమానులు తమ అభిమానాన్ని చాటుకున్నారు. ఈరోజు ఇక్కడికి వచ్చిన అభిమానులందరూ మన సీనియర్ అభిమానులు రాజేంద్రన్న, రమేష్ నాయుడు, రాజారాయులు, నీల, కొండ రాజమోహన్, గిరిమామ వీళ్ళు ఈరోజు పాల్గొన్నారు. అదేవిధంగా ఈరోజు మాకు చాలా సంతోషం వేస్తున్నది. ఎందుకంటే సురేఖమ్మ గారి గురించి తన మర్దిలను కూడా ఒక స్థాయికి తెచ్చింది, ఫ్యామిలీని కూడా ఒక స్థాయికి తెచ్చింది, కుండెల ఫ్యామిలీని. అమ్మగారికి అదేవిధంగా అన్నయ్య ఎంత కష్టపడ్డాడో సినీ ఫీల్డ్లో వాళ్ళు ఎల్లవేళలా సుఖ సంతోషాలతో ఆరోగ్యాలతో ఎల్లప్పుడూ ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఆంజనేయ స్వామి కృపా కటాక్షాలు ఎల్లవేళలో ఉండాలని త్వరలో నేను కూడా అయోధ్య యాత్ర చేపడుతున్నాను. అన్నయ్య గారికి భారతరత్న రావాలి, రామ్ చరణ్ గారికి అడ్వాన్స్గా హ్యాపీ పుట్టినరోజు సందర్భంగా నేను బయలుదేరుతున్నాను. సనాతన ధర్మాన్ని కాపాడుతున్న మా పవన్ కళ్యాణ్ గారు కూడా బాగుండాలని సైకిల్ యాత్ర తిరుపతి నుంచి కాశీ అయోధ్య యాత్ర చేస్తున్నాను. త్వరలో ఆ దేవుడు ఎప్పుడు అన్నయ్య మెగా ఫ్యామిలీకి తోడుగా ఉండాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు మన తిరుపతిలో పాస్ మనో వికాస్ ఇక్కడ ఉన్న అనాథ పిల్లలకి మన ఈశ్వర్ రాయల్, కొండా రాజా మా అందరి ఆధ్వర్యంలో మేము ఈరోజు అనాథ పిల్లలకి చిరంజీవి గారి పెళ్లి రోజు సందర్భంగా అన్నదాన కార్యక్రమం చేయడం జరిగింది. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం.